Module 6 Stepper Motors and Controllers. Stepper motor is a special electrical machine. Stepper motor is a special electrical machine which rotates in discrete angular steps in response to each input current pulse received by its controller. Okay, അതായത് അത് continuous ആയിട്ടുള്ള rotation അല്ല. It is a special electrical machine which rotates in discrete angular steps. Continuous ആയിട്ട് rotate ചെയ്യില്ല, ടക്ക് 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 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് rotate ചെയ്യുക. Which rotates in discrete angular steps. എങ്ങനെ? In response to each input current pulse. കറണ്ട് വരെ നമ്മളൊരു പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിഗ്രി അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അടുത്ത പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ആ ഫിക്സഡ് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അടുത്ത പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ആ ഫിക്സഡ് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ ഈസ് എ special electrical machine which rotates in discrete angular steps in response to each input current pulse received by its controller. Each step moves with the shaft in a fixed angle. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഓരോ ഫിക്സഡ് ആംഗിൾ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Stator has multiple coils. Stator has multiple coils that are organized in groups. Statoril different group of coils ഉണ്ടാവും. Okay, called phases which are energized using current pulses. Rotor has no electrical connection. Rotor has no electrical connection but it has salient poles which may or may not have permanent magnets. സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസ് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്ററിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്റ്റേറ്ററിലേക്ക് ഒരു പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ റോട്ടർ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സേലിയൻ പോൾ ആയിരിക്കും. അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ആ സേലിയൻ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അവിടെ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് ആകാം, ആകാതിരിക്കാം. When each phase is energized in sequence using current pulse, the motor will rotate one step at a time. So, a stepper motor converts a train of input pulses into a train of step movements. Stepper motor converts a train of input pulses to a train of step movements. The angle through which the motor shaft rotates for each current pulse is called step angle. The angle through which the motor shaft rotates for each current pulse is called step angle. എത്രയാണ് ആ ആംഗിൾ നീങ്ങുന്നത്, അതിനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ. Due to the advancement of computers, there have been widespread demand of stepper motors. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോട്ടോറിൽ സാലിയൻ പോൾസ് ആയിരിക്കും. അത് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഹാവ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ്. സ്റ്റേറ്ററിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിലേക്ക് ഓരോ പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഗ്രിക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Types of stepper motor. Stepper motors are classified into three: permanent magnet stepper motor, variable reluctance stepper motor, hybrid stepper motor. Stepper motors are classified into three: permanent magnet stepper motor, variable reluctance stepper motor, hybrid stepper motor. അതിലെ variable reluctance stepper motor is again classified into single stack and multi stack. Variable reluctance stepper motors are classified into single stack and multi stack stepper motor. Using a computer controlled stepping, it can achieve a very precise position control and speed control without using closed loop control. It can also be controlled directly by microprocessors and programmable logic controllers. Stepper motors are ideally suited for applications where either precise positioning or precise speed controlling or both required in automation systems. It has the ability to control an open loop system. അതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൽ. ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ കൺട്രോളിലും സ്പീഡ് കൺട്രോളിലും ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിസൈസ് പൊസിഷൻ കൺട്രോളിലും സ്പീഡ് കൺട്രോളിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ വളരെ എന്താ പറയുക, പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യൂസസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ. പൊസിഷൻ കൺട്രോൾ. Stepper motor can be used in applications requiring precise position control such as printers, office machines, X-ray machines, CNC machines, camera, platforms, and XY plotters. Some disk drives also use stepper motors for positioning the read and write head. അതായത് it is used for position control, it is used for speed control and low speed high torque. That means stepper motors with their ability to produce high torque at low speed. Stepper motors with their ability to produce high torque at low speed while minimizing vibration. These are ideal for applications requiring quick positioning over a short distance. These are the applications of stepper motors. These are the applications of stepper motors. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോഴ്സ്. This is the most basic type of stepper motors. The principle of variable reluctance stepper motor is based on the property of fluxes which capture the low reluctance path. The stator and rotor of the motor are aligned in such a way that
the magnetic reluctance is minimum. There are two types of variable reluctance stepper motors. ഒന്ന് സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ, രണ്ട് മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ. Okay, so two types of stepper motor, single stack variable reluctance stepper motor and multi stack variable reluctance stepper motor. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കാണ് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ. The stator is made up of silicon steel stampings with inward projected even or odd number of poles. അപ്പോൾ ഇൻവേർഡ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റർ പോൾസ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സ്റ്റേറ്റർ പോൾസ് carries a field coil and exciting coil. In case of even number of poles, the exciting coils of opposite poles are connected in series. The rotor is also made up of silicon steel stampings with outward projected poles. It doesn't have electrical windings. കണ്ട റോട്ടോറിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ വൈൻഡിങ്സ് ഇല്ല. The number of rotor poles should be different from that of the stators. എന്താ സ്റ്റേറ്റർ പോളും റോട്ടർ പോളും ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം in order to have self-starting capability and bidirection. The width of rotor teeth should be same as stator teeth. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് പറയാനുള്ളത്. വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു 4-bar 2-pole സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഫേസ് എ എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ റോട്ടോറിലെ പോള് മിനിമം റിലക്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ് എ ആയിട്ട് മിനിമം റിലക്റ്റൻസ് ഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് റോട്ടോർ ഫേസ് എയുടെ അവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫേസ് ബി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗമാണ് സ്റ്റേറ്റർ എനർജൈസ്ഡ് ആവുക. ദെൻ റോട്ടോർ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ബി. ദെൻ സി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് സി എന്നതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റർ പോൾ എനർജൈസ്ഡ് ആവും. ദെൻ റോട്ടോർ ഷിഫ്റ്റ് ടു സി. ദെൻ നമ്മൾ ഡി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി എനർജൈസ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ റോട്ടർ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ റോട്ടർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ. ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എനർജൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എ ഓൺ ചെയ്യുക. എസ് എ മീൻസ് സ്വിച്ച് ഫോർ എ ഫേസ്, എസ് ബി മീൻസ് സ്വിച്ച് ഫോർ ബി ഫേസ്, എസ് സി മീൻസ് സ്വിച്ച് ഫോർ സി ഫേസ്, എസ് ഡി. അങ്ങനെ 4 സ്വിച്ചുകൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാത് ഫേസുകൾ സ്റ്റേറ്ററിൽ എനർജൈസ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ റോട്ടോർ സേലിയൻ പോളാണ്. അപ്പോൾ അത് ഔട്ട്വേർഡ് ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ. അപ്പോൾ അത് മിനിമം റിലക്റ്റൻസ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഈസി പാത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വിവിധ തരം സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ കിട്ടാനായിട്ട് ആ സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഓർഡർ പലതരത്തിൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 90 ഡിഗ്രി സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് എ ഓൺ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എസ് ബി, എസ് സി, എസ് ഡി ഓഫ് ആണ്. അപ്പോൾ 0 ഡിഗ്രിയിലാണ് പൊസിഷൻ വരിക റോട്ടോറിൻ്റെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തേൽ നമ്മൾ എസ് ബി മാത്രം ഓൺ ചെയ്യുന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 90 ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് എസ് സി ഓൺ ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും 90 ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്ത് 180-ലെത്തി. എസ് ഡി ഓൺ ചെയ്തു, വീണ്ടും 90 ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 90 ഡിഗ്രി സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ കിട്ടും. പക്ഷെ നമുക്കൊരു 45 ഡിഗ്രി സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ സീക്വൻസ് മാറ്റിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ ഫേസ് എ ഓൺ ചെയ്തു, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എ ഓഫ് ചെയ്യാതെ എയും ബിയും ഓൺ ചെയ്തു, പിന്നത്തേൽ ബി മാത്രം ഓൺ, പിന്നെ ബിയും സിയും ഓൺ ചെയ്തു, പിന്നെ സി മാത്രം ഓൺ, പിന്നത്തേൽ സിയും ഡിയും ഓൺ ചെയ്തു, പിന്നെ ഡി മാത്രം ഓൺ, പിന്നത്തേൽ ഡിയും എയും ഓൺ ചെയ്തു. അങ്ങനെ പോകും. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പറയാം. ആദ്യം ഓണുകൾ മാത്രം പറയണ്ട. ഫസ്റ്റ് എ ഓൺ ചെയ്യുക, എ ആൻഡ് ബി, ബി ആൻഡ് സി, സി ആൻഡ് ഡി, ഡി ആൻഡ് എ. അപ്പോൾ 2 ഫേസുകൾ ഒരുമിച്ച് എ എനർജൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോട്ടർ എയുടെ അവിടേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. എയും ബിയും കൂടി എനർജൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? എയും ബിയും കൂടി എനർജൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കൂ, എയുടെയും ബിയുടെ ഏകദേശം ഒരു മിഡിൽ പോർഷനിലേക്ക് മാത്രമേ അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ 90 ഡിഗ്രി മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. എ എനർജൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ അവിടേക്ക് റോട്ടർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ബി മാത്രം എനർജൈസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ബിയുടെ അവിടേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ആയാനേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എയും ബിയും എനർജൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും മാഗ്നറ്റൈസർ ആയ കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ പോർഷനിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ കുറയും, 45 ആവും. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഓർഡർ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ആംഗിൾ വ്യത്യാസം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്രയാണ് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ പറയുന്നത്. സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ. Poles are projecting inward. Rotor consists of a salient pole which is projecting outward. Stator consists of number of coils or groups, and each phase is energized. Rotor shifts in such a way that it should seek the minimum reluctance path. I think it is clear.